314. So yes, your words will matter a lot. It is Rotary who's doing a selfless service, and we need your support for that. Thank you so much. Yeah, with this, Ashokji, would you like to? I am reminded of an Urdu couplet where the poet says, खुशबू का एतराम हमारे न कर सकी, खुशबू का एतराम हमारे न कर सकी तो फूलों को अपनी शाख में मर जाना चाहिए। पानी से दोस्ती है तो दरिया में क्यों रहे, समंदर की तह पे में उतर जाना चाहिए। When Rotarians have accepted service above self as their motto, why play in the shallow water, go deep into the sea and play and show the world that we are their service-minded, we believe in service. Millions of congratulations to Rotary Club Hiranandana District for organizing such an event, and I am grateful to Namrata that she invited us, she insisted me to be here, and I could see the good work you are doing. As you all know that Rotary is the first service organization in this world. We are service-minded, who believe in high ethical standards in their profession, vocation and business. They come together with clear thinking, clear objective, clear understanding and clear goal. And that goal is nothing but service to humanity, service to community, service to nation and world at large. Service of ourselves is our motto and world peace our ultimate goal. We have the courage to say that world peace is possible. But when we say world peace, not necessarily the absence of war. When half the world is hungry and half the world is overfed, you cannot think of peace. When half the world is literate and half the world is illiterate, you cannot talk about peace. And when half the world is full of disease and half the world is healthy, you cannot think of this. But providing all these gifts to those who needed it most, you have come a step nearer our ultimate goal of world peace. Every act of service performed by Rotary clubs, in any area of service, when I say any area, all the 7 areas of service which we have, it takes us a step nearer world peace. All those beneficiaries who have been benefited, they will always talk about you, they will always thank you from the bottom of their heart. And I am grateful to her. She invited me. I said somewhere, I wish I knew that this kind of activity is there, because for such activities getting funded is never a problem. I strongly believe if the cause is good, money will never be a problem, and that we have witnessed in polio eradication program. Sir, polio eradication program is the initiative of Rotary. In the year 1987, the Rotary took a pledge to eradicate polio from the face of the planet. That was the year when the hierarchy decided to raise $120 million, and I tell you very honestly, they were worried whether this kind of money we can raise in a year. Never before that kind of money was raised. But as against $120 million, we could raise $247 million in 1 year. And the program which we thought that will make over by $120 million, we have already spent over $2.6 billion. $2.6 billion. And friends, let me be very honest with you, by the time the world is polio free, Rotary's contribution will be much more than $3.5 billion. India is polio free. Thanks to Rotary, thanks to the government, thanks to our volunteers, and thanks to our partners. So we believe in doing work in partnership. In polio eradication program, we have the partners in WHO, UNICEF, CDC, and the respective government. Similarly, having the Inali Foundation with us, I can say that we can go step ahead. And today they are going to have 150 or 200. In the years to come, many more beneficiaries will come and we will do the job well. Congratulations, Amrita, for doing such a good work, and I am sure it will give a good message to the community that such activities are also possible and we should do it. Thank you very much. Thank you so much, Ashokji. Awareness doing a basic experience also. When people come to know you are doing such kind of job, I was not aware Rotary is giving this also. So, the people who want it, they should know Rotary is ready to give.
महिला यांची चळवळ जी आहे यांची रोटरी क्लबची आणि इनालीची फर्स्ट टाईम मी बघितलं, म्हणजे या प्रकारचं जे काम चाललेलं आहे फर्स्ट टाईम बघितलेलं रोटरी क्लब तर आधीपासून त्यांच्याशी जोडलेलो आहे मी, UPSC असो किंवा रक्तदान शिबिर असो, आणि हे आता नवीन चाललेलं आहे त्यांचं. शुभेच्छा माझी. आणि जे काय जे खरं राष्ट्र सेवा म्हणतात रोटरी क्लबनी केलेलं आहे ते माझी शुभेच्छा. आणि ते मला 100% असं वाटतं की आता हे जे पहल आहे यांची हे पूर्ण महाराष्ट्रभरात आणि नंतर पूर्ण भारतात हे गाजवणार आहे. हे माझी शुभेच्छा आणि वाटतं मला खात्री आहे की करून घेणार. सर, इतर ज्या संस्था आहेत किंवा सामाजिक संस्था आहेत त्यांना या माध्यमातून काय आव्हान करा? यांना फक्त हे सांगणार मी की तुम्ही इन्स्पिरेशन घ्या. हे जे काम इनाली आणि रोटरी क्लब करतात तर यांच्याकडून तुम्ही इन्स्पिरेशन घ्या, प्रोत्साहन घ्या आणि देशसेवा या प्रकारची करायची, कशी करायची इन्स्पिरेशन घ्यायची आपल्याला. हिंदीमध्ये कसं वाटतं? कृत्रिम हातावर शेकंड करतात कसं? ते आपल्याला म्हणजे दुरून बघून असं वाटतं आहे की किती डिफिकल्टी असेल या लोकांची, आणि आता प्रॅक्टिकली बघितल्यानंतर असं वाटतं की फार त्यांना सोयी होणार. डे टू डे लाईफमध्ये सर्व कृत्य वगैरे करत येणार या लोकांना जे स्पेशली चॅलेंज आहेत. तर फार बरं वाटलं बघून आणि माझी शुभेच्छा आहे यांना. पुणा डाऊनटाऊन गेल्या 2014पासून कृत्रिम हात देण्याचा प्रकल्प राबवित आहोत आणि आत्तापर्यंत भारतामध्ये 77 कॅम्प आम्ही केलेले आहेत. 11,000पेक्षा जवळपास जास्त हात लोकांना वितरित केलेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यापासून आम्ही इनाली फाउंडेशनच्या बरोबर काम करणं सुरू केलेलं आहे. त्यातला 10वा कॅम्प असा आहे आणि जवळपास 1000 इलेक्ट्रॉनिक हात आम्ही वितरित केलेले आहे. या कॅम्पमध्ये आम्ही भारतामध्ये जवळजवळ 1 लाख किलोमीटर प्रवास केलेला आहे. 50 लोकेशन्सवरती 55 लोकेशन्सवरती आम्ही कॅम्प केलेले आहेत आणि अनेक रोटरी क्लब, 45 रोटरी क्लब, 19 स्वयंसेवी संस्था, 3 लायन्स क्लब आणि अन्य संस्थांच्या मदतीने आम्ही हा प्रकल्प राबवित आहोत. स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या, स्थानिक संघटनांच्या मदतीने ठिकठिकाणी पोहोचतो. त्यामुळे भारतात जम्मूपासून मदुराईपर्यंत आणि जामनगरपासून दिब्रुगडपर्यंत आम्ही कॅम्प केलेले आहेत. आतापर्यंत भारताच्या 19 राज्यामध्ये आमचे कॅम्प झालेले आहेत. नमस्कार, माझं नाव अमित राजे. मी ह्या वर्षीचा रोटरी क्लब ऑफ हिरानंदानीचा प्रेसिडेंट आहे. रोटरीविषयी काही बोलायचं म्हणजे रोटरी गेले जवळपास 50 ते 60 वर्षापासून विविध प्रकारच्या गोष्टींवरती काम करते आहे. ज्याच्यामध्ये आमचा खूप मोठाचा वाटा तुम्हाला सांगण्यात येतो की पोलिओ इरॅडिकेशन हे पूर्ण जगभरात जे झालं त्याच्यामध्ये जे पल्स पोलिओ हे जे औषध बनलं त्याच्याकरता आमचा खूप मोठा हातभार होता अक्रॉस द वर्ल्ड. आज आपण म्हणू शकतो की इंडिया गेल्या 10 वर्षापासून एक पण केस नाही आहे. त्याच्यामध्ये थोडंफार जे काही करण्यात आलं ते रोटरीने केलं आहे. तसंच आजचा जो कार्यक्रम आपण पार पाडला तो आहे कृत्रिम हाताकरता, ज्याच्यामध्ये लोकांकडे ज्या काही कारणानिमित्त त्यांचे हात कापल्या जातात. आपल्याला माहिती आहे शेतकऱ्यांचे स्नेक बाईटमुळे म्हणा किंवा मशीनमध्ये हात जाऊन, कधीकधी डायबिटीसमुळे, आणि हात नसलेल्या माणसाला काय आयुष्यामध्ये काय करू शकतो त्याच्याकरता आपण हे हात लावायचे जे प्रकल्प साधलेला आहे इकडे, ज्याच्यामध्ये हा पर्टिक्युलर हात आहे ज्याला इलेक्ट्रॉनिक केलेला आहे. म्हणजे त्याच्यानी लिटरली माणूस, म्हणजे मी आता व्हिडिओ बघितले की स्कूटर चालवू शकतो, स्वतःहून जिम करू शकतो. म्हणजे ह्या लेवलची आपली प्रगती टेक्निकली झालेली आहे. त्याच्याचमध्ये आमचा हाच प्रयत्न राहील की अशा सगळ्या गोष्टी लोकांकडे पोचावा. आता ह्या सगळ्या करायच्या मागे जो एक खूप मोठा खर्च असतो त्याच्याकरता आम्ही सगळ्यांना नेहमी एक अपील करत असतो किंवा तुमच्या कंपनीच्या CSRच्या थ्रू असो किंवा पर्सनल डोनेशन असो, हे रोटरीला नेहमी ह्याच्याकरता लागतं. कारण की हे जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत हे 15,000चे एक हात विकत घेऊ नाही शकत. आणि जेव्हा हे विकत घेतल्या जातात तेव्हाच हे आम्ही निःशुल्क लोकांकडे पोचवू शकतो. तुमच्या मीडियाला पण आम्ही धन्यवाद देऊ इच्छितो कारण की तुमच्या थ्रू हे सगळं काम लोकांपर्यंत पोचतं आहे. सो थँक्यू सो मच. हमारे प्रेसिडेंट अमित राजे हैं, इनसे मैं मिलवाना चाहूँगी. प्रेसिडेंट राजे इस साल के सिटिंग प्रेसिडेंट है रोटरी में. ये इनका साल चल रहा है और इसके बाद में
कुमार हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं और उसके बाद अरुणिमा। हमने सोच के रखा है, स्टेप 1 हो गया है, ये स्टेप 2 है, हम स्टेप 3 स्टेप 4 करके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। एकदम से हम लोगों को बहुत ख्वाब नहीं दिखाएंगे, धीरे धीरे जितना करते जाएंगे, क्योंकि एक हाथ की कीमत 15,000 इंडिया में है, बाहर लेने जाओगे आपसे 2.5 से 3 लाख से कम नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि कंपनीज CSR हमारे पास आए, फंड्स आए, जितना जितना फंड्स आता जाएगा हम सब मिलके मेगा प्रोजेक्ट्स अगले 2-3 साल में करने का कर लिया है। हमने इस प्रोजेक्ट को अपना बना लिया है और एज रोटेरियन हम करते रहेंगे। इनाली फाउंडेशन किस तरह का आपका सहयोग रहेगा? इनाली फाउंडेशन हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं प्रशांत को यहाँ बुलाऊंगी। प्रशांत, ये इनाली फाउंडेशन के फाउंडर हैं जिन्होंने ये हाथ बनाया है और ये सारा मौका हमको दिया है। तो इनके साथ हमारी बात हो रही थी, इन्होंने हमसे कहा है कि अब से जब भी कोई कैंप मुंबई और थाना में लगेगा वो सबसे पहले हमें पूछेंगे, हमारे साथ मिलकर हम लोग कैंप आगे बढ़ाएंगे। तो आप क्या कहोगे? बेसिकली जो हमारा एक्सपीरियंस था कि अभी तक हम लोग बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए, पर एक मुंबई या थाने साइड का एक ऐसा एरिया था जो हमेशा मिसिंग रहेगा। पर हीरानंदानी स्टेट की वजह से शायद हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और इस एरिया को कवर कर पाए। तो टोटली ग्रेटफुल है रोटरी क्लब ऑफ हीरानंदानी। थँक यू। काय सांगाल? कृत्रिम हात आपल्याला अवयव मिळालेला आहे. हम लोग 2015 से इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च की और 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था और तभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, कुछ ऐसे बच्चे मिले जिनके बचपन से दोनों हाथ नहीं थे। जब सोचा कि बच्चे को दोनों हाथ गिफ्ट कर देते हैं, तो एक कंपनी के पास घर पूछा कि 2 हाथ चाहिए, एक छोटी बच्ची है 7 साल के लिए। तो उन्होंने जो कोटेशन दिया वो 24 लाख रुपए था। हम लोग शॉक हो गए कि एक हाथ जो सिर्फ खुलता और बंद होता है वो इतना महंगा कैसे हो सकता है। तो जानने की कोशिश की और कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस हाथ की ज़रूरत है। तो जो नंबर्स था वो काफ़ी बड़ा था। तो कहीं ना कहीं लगा कि शायद ये वो चीज़ है जो शायद हमको लाइफ का पर्पस के बारे में बता सकती है और तभी इस हाथ पे और ज़्यादा रिसर्च की और इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो 2018 से अभी तक लेके 7 से 8 हज़ार लोगों को हमने हाथ लगा चुके हैं फाउंडेशन के थ्रू। सर, इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं? ओके, सो बेसिकली जो हैंड है वो एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड है जिसमें एक बैटरी होती है, एक एडाप्टर होता है जिसको आप चार्ज कर सकते हैं। एक सिंगल चार्ज के साथ ये हाथ 48 आवर्स तक जाता है। उसके बाद में उसमें कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए कुछ ग्लव्स होते हैं जो आपको एक नेचुरल लुक देते हैं हैंड को। अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें कुछ सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जिसकी वजह से हाथ चलता है और जो हाथ का वेट है वो नियरली 600 to 700 ग्राम्स होता है। पानी से कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं खराब होता है, बट फिर डाउन हो जाए ऐसा कुछ नहीं, पानी से कोई इफेक्ट नहीं होता, वाटरप्रूफ है। बट फिर भी हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि वो जितना कोशिश करें, जैसे वो अपने मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करते हैं वैसे हाथ को भी ऑपरेट करें। सर, ये कितना कारगर साबित हो रहा है? जैसे कि आपने अभी शायद देखा होगा आसपास लोगों को हाथ यूज़ करते हुए बेसिक काम जो होते हैं घर के, जैसे खाना खाना अपने हाथ से, चम्मच से खाना खाना या पानी पीना या वॉशरूम जाना, ऐसे हर वो बेसिक काम जो उनको खुद पे डिपेंडेंट बनाते हैं, ना कि किसी और पे, वो कर सकते हैं। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहोगे इस इवेंट के बारे में और किस तरह अपने इस प्रोग्राम को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि रोटरी 118 साल पुरानी संस्था है और हिंदुस्तान में 104 साल पुरानी है।